रामा हरे हरे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम समस्त भक्त प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त प्रणाम। प्रभु स्क्रीन आसुची आज्ञा प्रभु जी आसुची साउंड भी आसुची। हाँ आसुची साउंड आसुची। तो समस्त धन्यवाद। तो आज आम अष्टादश अध्याय आरंभ करबा मुख्य संन्यास योग। तथा पूर्व आम मंगलाचरण करबा। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते श्रीकृष्ण स्वामिनिधि नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिधि नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यदेशकारिणि कल्पतरुश्च कृपासिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदानाय कृष्णप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं सगदातं शाकणरघुनाथं नित्यं दशाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिका गन्धर्वस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मी हरि प्रिय नलिनत्राय वेणुमुक्त्यो विनोदिनी राधधर सुधापान शयिने वनमालिनी राधामृतश्वरीं रम्यां गोविन्दं परा वृषभानुसुतां देवी नमामि श्रीहरि प्रियम्। महाभावस्वरूपं त्वा कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधे त्वां नमामि। निवासाय नित्यम् आत्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टकायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि चक्षुपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि परमानन्दमाधव। कृष्णाय वसुदेवाय हरे आत्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तेः हेतवे भवत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् सकलापुंस कृष्ण भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्यकुलं लोकं यन्ति जुगे जुगे श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे।
तेरे परम परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण संत देवंतर श्री चरण जुगल कोटि प्रणाम जनाई मोर दीक्षा गुरु श्री कृष्ण स्वामी गुरु महाराज संतर चरण रे प्राण निवेदन करे समस्त शिक्षा गुरु समस्त आचार्य वृंद आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद उपस्थित सज्जन वृंद मात्र वृंद एवं वैष्णव चरण रे कोटि प्रणाम जनाई एवं भगवान ठाରୁ कृपा भिक्षा आज 18 दिन इस्कन तरफ आयोजित होता है सत्संग कार्यक्रम आपण शुभ अभिनंदन शुभेच्छा एवं शुभ कामना तेरे आम आज आलोचना करवा भगवद गीतार शेष अध्याय अष्टादश अध्याय मुख्य संन्यास योग। देखिए संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् अर्जुन कहले हे महाबाहु हे ऋषिकेश हे केसी निषूदन त्याग और संन्यासर तत्व गुड़ी पृथक रूपे जानिबाकु इच्छुक तेबे अर्जुन एठारे भगवान को कौन प्रश्न करुछंती कौन संबोधन करिछंती ना हे ऋषिकेश हे केसी निषूदन तेही एथर भावार्थ कौन ना यार जो आम आलोचना करवा अध्याय ऋषिकेश बोली अर्जुन भगवान नाम को नहीं अन्य गोटे नाम जहा हूँ इंद्रिय मानकर प्रभु ऋषिकेशर अर्थ हूँ इंद्रिय मानकर तेणु अर्जुन भाव में संबोधन करिसेंती एवं परिष्कार भाव में भगवान किभली भाव में बुझाइबे तापर मध्य आमे आलोचना करिबा तापर आउ गोटे एठी शब्द व्यवहार करा जायछि भगवान को पाई सेटा होछि कोन ना केसी विश्व अर्जुन मन रे जते बेले संदेह आसीछि सेही संदेह को सर्वदा असुर सहित तुलना करा जाय तेणु कृष्ण पूर्वर कौन करथिले ना केसी नामक दैत्य को बध कर तेणु अर्जुन आशा करुछन्ति ठीक सही भली भाव रे जे कृष्ण तंकर एही संदेह रूपक राक्षस को कौन करिवे ना बध करिवे एठी कौन ना मु त्याग एवं संन्यासर तत्व गुड़ी को पृथक रूपे जानिबा को इच्छुक तबे अर्जुन कौन जानिबा पई चाहुछन्ति दुईटे जिंस गोटे होछि त्याग आ गोटे होछि संन्यासर तत्व तापर चलंतु हम जीवा 2 नंबर श्लोक काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्ताग्यं विचक्षणा तो प्रभु कहते समस्त कार्यकलापर फलाफल त्याग करने को ज्ञानी माने त्याग कहती एवं महान शिक्षित व्यक्ति माने जीवनर परित्यक्त क्रम बोली कहती तेरे भगवान एठार कौन कहते ना गोटे हूँ कामना युक्त कर्मर त्याग द्वितीय कौन ना कर्म फलर त्याग तेबे आमे कामना युक्त कर्म त्याग ना वैदिक साहित्य आम आलोचना करवा पूर्व आम सब आलोचना करें यज्ञ कर्म किभली भाव में तेणु जदि देखिबा बहुत लोग कौन करती ना सुंदर पुत्र पाइबा स्वर्ग प्राप्ति विभिन्न प्रकार यज्ञ करथांती से निजर जो कामना अच्छे चरितार्थ करने भाव सब काम कर्म करथांती किंतु कर्मफल त्याग गण ना व्यक्ति सर्वदा फल लाभ उद्देश्य कौन कर कर्म गुड़ी को त्याग करवा हरे कृष्णा शुभुला ना कटि जाइथिली बोधे नहीं नहीं प्रभु जी शुभुला ठीक अच्छे तो कर्मफल त्याग व्यक्ति कौन ना सर्वदा फल लाभ उद्देश्य करुवा कर्म गुड़ी को त्याग करवा किंतु कर्म को से केतेबेले छाड़िबो नहीं किंतु कर्म फल को छाड़िबो से कर्मर जो फल अच्छी जो पाइबा आशा रखिला आम आ पूर्व आम पढ़ी आसते कर्म फल त्याग करवा ही वास्तव रे एटा ही तार कौन जीवनर जीवनर हूँ तार वास्तविक परित्यक्त किंतु आम जो देखुचे मुझे कर्म करी किंतु कर्म फल त्याग करनी किंतु भगवान ये कौन कहते ना क्यों माने त्याग केमती क्यों भली भाव कहती ना समस्त कार्यकलापर फलाफल त्याग करने ज्ञानी माने कौन कहती
त्याग कहती एवं महान शिक्षित माने कौन कहती ना जीवनर परित्यक्त क्रम बोली कहती। तापर 3 नंबर श्लोक नबा भगवान कहिले काम्य कर्म गुड़िक त्याग करने को मुनि ऋषि माने सन्यास बोली कहउथिबा स्थले सकल कर्मर फल त्याग करने को ज्ञानी माने त्याग बोली कहती। केतेक मनुष्य माने कर्म को दोषपूर्ण ज्ञान त्याग करी उचित बोली कही थांती अन्य केतेक मनुष्य यज्ञ तपस्या ध्यान दानादि कर्म परित्यज्य नुह बोली कही थांती। एरा हम आमे सब बहुत पूर्वर आमे आलोचना करि आसीचे कहीं ना आमे सब देखि आसीचे जे 1 रु 17 अध्याय भगवान सबु यज्ञ दान तपस्या कर्म कर्मफल त्याग सब थर कौन करनी डेफिनेशन सब हमको बतै केवल ताकू नेकेड पुट करी कौन भगवान सब सारांश तबे एई जो 18 अध्यायटा कौन ना जमिति द्वितीय अध्याय सांख्य योगरे हम देखले भगवान कौन कहले ना समस्तर सारांश सेठी कहि दैथिले तेणु सेही भली भाबरे एठी कौन करा जाय सब रिपीट करा है तेणु भगवान एठी कौन कहले ना काम्य कर्म गुड़िक त्याग करने मुनि ऋषि माने कौन कहती ना सन्यास बोली कहती किंतु सकल कर्मर फल त्याग करने को ज्ञानी माने त्याग कहती एवं आउ केतक मनुष्य माने कौन कहती ना कर्म को दोष पूर्ण ज्ञान करी त्याग करने उचित बोली कही थांती। ता सहित अन्य केतक मनुष्य माने कौन कहती ना यज्ञ तपस्या दानादि कर्म परित्यज्य नुह। ता पूर्व आम काली पढ़ी 17 अध्याय भगवान कौन कहले ना तीनिटा जिनिस आम केतेबेले छाड़िबा नै कौन ना गोटे होची यज्ञ गोटे होची तपस्या आ गोटे होची दान। तापर 4 नंबर श्लोक यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कायर्मेव तत् यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। तो यज्ञ दान तपस्यादि कर्म त्याग करने उचित नुहे अवश्य करणीय कारण यही कर्म मनीषी बा ज्ञानी मानकु पवित्र करिथाए। तबे यज्ञ दान तपस्या एवं ता सहित कर्म को त्याग ये होची हम कदापि छाड़िबान तेणु यह होची कौन करबा दरकार ना अवश्य यह होची करबा उचित कारण यही कर्म मनीषी बहुत मुनि ऋषि मानकु एवं ज्ञानी मानकु कौन करिथाए ना पवित्र करिथाए। तापर हम देखिबा 6 नंबर श्लोक एतन अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि तिमे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो फलाफल रे कोनोसी आशा न करी एही समस्त कार्यकलाप करा जिवा उचित हे पुत्र से कर्तव्य करी कार्य करिबा उचित ताहा हेउची मोर शेष मत। भगवान एठी तांकर शेष मत कोन देइदेले ना फलाफल आमे कर्म करिबा किंतु कोनोसी फलाफल रे आशा रखिबा नाही समस्त कार्यकलाप करा जिवा उचित। तेणु हे अर्जुन से माने कौन करिवे ना कर्तव्य परि कार्य करिवा। तेणु हमर जो कर्म दिए जायछि सेटा हम केवल कर्म भाव रे भाबिबा नाही ताकू आमे कौन करिबा ना हमर गोटिए कर्तव्य बोली चिंता करिबा। तापर एठी 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहउचंती ना हम काली पढ़िथिले गोटे तम गुण रे रहिले कौन हबो गोटे रज गुण रे रहिले कौन हबो ना गोटे सात्विक गुण जेमिति कि हम देखि परिबा उत्तम गुण जोटा। तेणु एई भली भाव रे भगवान कौन कहउचंती जदि हम तम गुण रे रहिबा ताले भ्रम रे रहिबा जदि रज गुण रे रहिबा ताले कठिन कर्तव्य करिबा सदा सर्वदा हमकु कौन लागिबो ना भय लागिबो। जदि हम सात्विक गुण रे रहिबा उत्तम रे रहिबा ताले हम कौन करिबा ना जने उत्तम कर्तव्य एवं कर्म को संपादन करि परिबो। तेणु हम जदि देखिबा ताले तामसिक त्याग कौन ना एठी त्याग विषय हम त्याग पढ़ी आछे तेणु त्याग विषय कौन ना भगवान कहिले जे कोनोसी व्यक्ति निजर निर्दिष्ट कर्तव्य को जदि केबे हेले त्याग करिबा उचित नहीं जदि केही मोहवशत किंबा अज्ञानता कारणरू निजर निर्दिष्ट कर्तव्य को त्याग करे ताहा तेबे ताहाको हम कोन कहबा तामसिक त्याग। तापर कौन ना राजसिक त्याग काली हम पढ़िथिले राजसिक केमती सब कौनसी व्यक्ति केवल शारीरिक कष्ट किंबा भय रे किंबा कर्म को जदि से क्लेशदायक बोली चिंता करे निर्दिष्ट कर्तव्य पथरु से जदि विच्युत हुए तबे ताहले हम बुझिबा जे से को त्याग करूची ना रज गुणाधिक त्याग। तापर हम देखिबा कोन ना सात्विक त्याग ना निजर करणीय कार्य जोटा मनोवृत्ति रे हम निवेश करबा को पड़िबो हमकु भगवान जेउथि पई हमकु देइचंती। तेणु कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति
अन्य साधारण श्रमिक परी वा अन्य साधारण लोक मानक परी से कौन हुअन्ति नहीं आसक्त कोठारे हुअन्ति नहीं। तेणु प्रत्येक समय रे परमेश्वर से कर्म करती एवं निजर समस्त कर्म फल को से कौन कर दियंती परित्याग करते से आशा रखती ना सब बेले से त्याग तेणु से कु अवस्था था दिव्य भावापन्न अवस्था थांती। तेणु आम तीनोटी श्लोक कौन आम स्पष्ट जानिले जे कर्म को संपूर्ण रूपे भय मोहवशतः त्याग करने यथार्थ नुहे पर कर्म प्रति जो आसक्ति आ फल कामना को त्याग करने ही वास्तव में सात्विक त्याग बोली कहा जाए। एठी कौन कह जाए 13 नंबर 14 नंबर श्लोक रे हे महाबाहु अर्जुन सकल कर्म अंतकारी संख्या शास्त्र रे समस्त कर्म सिद्धि पाई जो पांचटी कारण वर्णित होइछि ताहा मो ठारु श्रवण कर। एथिरे कर्म सिद्धि रे अधिष्ठान कर्ता विभिन्न कर्मरत करण एवं विभिन्न पृथक पृथक चेष्टा और दैव अर्थात संस्कार इत्यादि पांचटी कारण रही। तबे एटा को हम टिके भल भाव रे बुझिबा कोन भल भाव रे बुझिबा ना एथिरे कोन वर्णना करा जायछि ना कर्मर पांचटी आधार। तेणु भगवान को एठी कोन कहउचंती ना गोटे से जो पांचटी कारण कोन पांचटी आधार कोन ना गोटे होछि कार्य अनुष्ठान स्थान। एठी भगवान कार्य अनुष्ठान स्थान कोटा को नैचंती हमर शरीर को नैचंती। भल के टिके एटा को लक्ष्य करंतु प्रथमे कार्य अनुष्ठान स्थान तेणु हेटा शरीर आमर गोटे होचंती कर्ता सेटा कोन ना आमर जीवात्मा ता सहित इंद्रिय गण विविध प्रकार चेष्टा एवं सर्वोपरि परमात्मा होचंती। तेणु एभली भाव में कर्मर पांचटी आधार कौन ना कौन भी कार्य जदि सफल हेबा पई एही पांचटी उपादान निहाती आवश्यक। आम शरीर हेउछि कोन कर्मर गोटिए अधिष्ठान तेणु व्यक्ति बा जीवात्मा हेउछि कर्ता जे कोन करे ना कर्म करिवा पई सिद्धांत निये। विभिन्न इंद्रिय जदि देखिबा हमें से इंद्रिय माध्यम रे हम कोन करू ना कर्म करू कर्म संपादन पई हम जो प्रयास करू ताहा हेउछि हमर कोन चेष्टा। तेणु सबुठार गुरुत्वपूर्ण कारण कौन ना आमर भगवान परमात्मा रूप रे आम हृदय रे कौन करंती अवस्थान करंती। तेणु कर्म बंधन रु मुक्तिर रहस्य हम कौन जानिबा ना जदि जने कृष्ण चेतनशील व्यक्ति कर्म भोग फल भोग करंती नहीं अर्थात भगवान एठी स्पष्ट करिसेंती जे सर्वोपरि समस्त कर्म कौन हुए ना से परमात्मा ऊपर ही निर्भरशील। ता सहित आम कौन देखा ना कर्मर परम कारण तेणु परमेश्वर ही होचंती कौन सबु परम कारण सबु कर्मर। तेणु से कह जाए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। तेणु जो व्यक्ति कृष्ण चेतनशील होई केवल परमात्मा निर्देश ही से कर्म करे से कदापि कर्म बंधन रे पड़े नाही। तेणु आम कर्म बंधन रु न पड़िबा पई भगवान एठी हमकु कहिबे। तापरे हम श्लोक 16 देखिबा 16 रे कोन अछि ना एही सब कारण थिबा बेले असंस्कृत भ्रांत वा दुर्मति माने आम आत्मा को केवल कर्ता रूपे मन करंती तेणु से माने प्रकृति रे किछि देखि पारंती नाही। एठी कोन ना किए देखि पारंती नाही अदृश्य नियंत्रणकारी मूर्ख लोक माने एही सत्य को बुझी पारंती नाही। परमात्मा प्रत्येक अंतर रे अदृश्य रूप रे विद्यमान अछंती एवं रही कि कोन करजंती ना जीवर समस्त कार्य को नियंत्रण करूचंती। कर्मर प्रकृत कारण मूर्खर अहंकार तेणु एही सबु तांकर थिबा हेतु दुर्मति माने कोन करंती ना आत्मा को केवल कर्ता रूपे मन करंती तेणु से माने प्रकृति रे किछि ही देखि पारंती ना। सकल पर हम कोन देखिबा ना 18 नंबर आम पढ़ी ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ए तीनोटी कर्मर त्रिविध प्रवर्तक करण अर्थात इंद्रिय कर्म कर्ता ए तीनोटी क्रियार त्रिविध आश्रय वा कर्म संग्रह। तेणु एथिरे कोन वर्णना करा जायछि ना ज्ञान आम से आलोचना करते ज्ञान क्या कहती ज्ञेय क्या कहती ज्ञाता क्या कहती। तेणु एठी भगवान कौन करते सब सेटा खाली पुट करिसेंती। तेणु ज्ञान आ ज्ञेय आ ज्ञाता ए तीनोटी कर्मर त्रिविध प्रवर्तक ना ये कौन ना कर्म निमित्त आमर कर्म करबा पई प्रेरित ये सब करंती ना तीनोटी प्रेरणा एटा आमर गोटे कौन ना गोटे होची ज्ञान गोटे होची ज्ञेय आ गोटे होची कर्म। तेणु ज्ञान कौन आम जमी कहते कौन विषय धारणा आमर जमी रही ज्ञेय कौन ना ज्ञानर लक्ष्य
ଏବଂ ଜ୍ଞାତା କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନି ଯେତେକ ଆମର ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିଛି କଣ ନା ଦେଖିବା ଆମେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛେ ଘଣ୍ଟାରେ କଣ ଅଛି ନା ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି 6ଟା ସମୟରେ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିସାରିଲା ପରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। 8ଟା ସମୟ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମର କ୍ଲାସ। ତାପରେ 5ଟା ସମୟରେ କଣ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ରାତି 1ରେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ନା କେବଳ ହିଁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଭାଗବତମର ଟାଇପ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତାର ରାତିରେ ଶୟନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ 41 ଏଥିରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ସମ ବା ମନ ସଂଯମ ଦମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ତପସ୍ୟା ପବିତ୍ରତା କ୍ଷମଶୀଳତା ସରଳ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଆସ୍ତିକତ୍ଵ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର ହଉଛି କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନବଧା ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲକ୍ଷଣ ଏଠି କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏଠି ଲକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲା କେତୋଟି 9ଟି। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇତେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସଂସ୍କାର କରିଦେଇକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପଇତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଣ ତାଙ୍କର ବି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ରହିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କଣ ରହିବା ଦରକାର ସମ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶାନ୍ତ ଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆତ୍ମସଂଯମ ତପସ୍ୟା ପବିତ୍ରତା ସହିଷ୍ଣୁତା ସାଧୁତା ଅର୍ଥାତ ସରଳତା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଭାବ ଏହା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆସ୍ତିକ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା କର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ତେଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣତା ଦକ୍ଷତା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପଳାୟନ ଦାନ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେପରି ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ କର୍ମ। ତେଣୁ ଏଠି କାହାର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କଣ ରହିବ ନା ବୀରପଣିଆ ଯେମିତି କି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ରହିବ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ତେଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣତା ଦକ୍ଷତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସେଟା ହେଲା 9 ତାଙ୍କର ହେଲା କେତୋଟି 7ଟି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର 9ଟି ଗୁଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର 7ଟି ଗୁଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର। କୃଷି ଗୋପାଳନ ବାଣିଜ୍ୟ ବୈଶ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଜାତ କର୍ମ ଏବଂ ସେବା ସତ୍କାର ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ଏକ ହଉଛି କଣ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ବୈଶ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଶୂଦ୍ର। ଶୂଦ୍ର କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ 3 ଗୁଣର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ 3 ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଇଏ କଣ କରିବେ ନା ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଥାତ ହରିଜନ ହରି ମାନଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଯେମିତି କି ସବୁ ସଂସାର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁ କଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ ନବା यतः प्रभृति भूतानां येने सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तमभर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଚରାଚର ଜଗତର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କେମିତି କରିଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେ କୌଣସି କଣ କରନ୍ତୁ ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଟା କଣ ନା ହରି ତୋଷଣ।
ତେଣୁ ହରିମାନ ଆମର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ହଉ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଉ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା, ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରିକି। ତେଣୁ ଏହି ଯଦି କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କରିପାରିବା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେଇପାରିବ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏହି କର୍ମ କରିବ ସେ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବ ନା ଈଶ୍ୱରକୁ ଉପାସନା କରିପାରିବ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଦେଇଛି, ଶ୍ରେୟାନ୍ମ ଧର୍ମଂ ବିଗୁଣଂ ପରୋ ଧର୍ମଶ୍ଚୋତିଷ୍ଠାତ୍ ସ୍ୱଭାବନିୟତଂ କର୍ମଂ କୁର୍ବାନ ଆପ୍ନୋତି କିଲ୍ବିଷମ୍। ତ ଏଠି ଚିତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଣେ ଏଠି କଣ କରନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦ ଟ୍ରି ୱିନ୍ସ। ମାଙ୍କଡ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି କି ହଉଛି ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ, ପେଙ୍ଗୁଇନ, ଆଉ ମାଛ, କୁକୁର, ପ୍ଲାଟିପସ୍, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯିବ। କମ୍ପିଟିସନ ରେ କଣ ହବ ନା କିଏ ଗଛ ଚଢି ପାରିବ। ତେଣୁ ଗଛ କିଏ ଏଥିରେ ଚଢି ପାରିବେ, ହାତୀ ଗଛ ଚଢି ପାରିବ କି, ନା ପେଙ୍ଗୁଇନ ଗଛ ଚଢି ପାରିବ, ନା ମାଛ ଗଛ ଚଢି ପାରିବ, ନା ପ୍ଲାଟିପସ୍ ଚଢି ପାରିବ, ନା ବିଲୁଆ ଚଢି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଢି ପାରିବ, ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ, ତାର ଗଛରେ ରହିବ, ଗଛରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାତୀ କହିବ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗଛ ଚଢିବି, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ଯଦି ମାଛ ଆସିକି, ମାଛ କୋଉଠି ରହିବା କଥା, ଜଳରେ ରହିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଆସିକି ବାହାରେ ରହିବି ଏବଂ ଗଛ ଚଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଭଲ, ଯଦିଓ ଜଣେ ଏହାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଦାପି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଭଗବାନ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଯିଏ ନିଜ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଛ ଜଳରେ ରହିବ, ମାଙ୍କଡ କଣ କରିବ, ଗଛ ଚଢିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିବ, ବୈଶ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯିଏ ବୈଶ୍ୟ ସେ ବୈଶ୍ୟ କାମ କରିବ, ଯିଏ ଶୂଦ୍ର ସେ ଶୂଦ୍ର କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ନା ସମସ୍ତେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କରୁଛି, ଶୂଦ୍ରର କାମ କରୁଛି, ଶୂଦ୍ର କଣ କରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସମସ୍ତେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ବୃତ୍ତି ଆଉ ନିଜର କର୍ମକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟରକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପତନ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ କିଏ ହବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିକୁ ଯିଏ ବୃତ୍ତିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଭଲ ବୋଲି ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାସ୍ତବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, କର୍ମ କଣ, ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଅପଳାୟନ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କି, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପଣିଆ ଜଣା ପଡିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ନର୍କ ଗତି ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ନା ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ କର ନା ତୁମ ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବା ହଉଛି ଶ୍ରେୟସ୍କର ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ତାପରେ କଣ ନା ଯାହାର ସର୍ବତ୍ର ଆସକ୍ତି ରହିତ ବୁଦ୍ଧି, ଯିଏ ଶରୀରକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ପୃହା ରହିତ, ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈଷ୍କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେତେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗରେ ପଢିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କଣ କହିଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜର ଅପୂରଣୀୟ କାମନା ବିଫଳତା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଶୋକରେ ରହନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଦିଏ, ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଭ କରେ, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମାଇକ ଶୋକ ଅଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଏ, ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲେ କଣ ହବ ନା ସବୁବେଳେ ସେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରିବେ। କଣ ସମଦୃଷ୍ଟି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରେ। ତା ସହିତ କଣ ହବ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିପାରିବା। ଏଠି ଆସିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ରହ୍ମଭୂତର। ପୁଣି ଆହୁରି ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଶୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରି ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ମୋର ପରାଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ କଣ ନବା? ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚନ୍ତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ସମଃ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମଦ୍ଭକ୍ତି ଲଭତେଂ ପରାମ୍। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଶୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କାମନା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଥିଲି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତିନି ଶୁଣିଚୈବ ସୁଭତେଜ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶିନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କୋଉମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ନା ସମଦର୍ଶୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଯେମିତି କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ। ଆମେ ପଢି ଆସିଥିଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଯୋଗ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଗ ପଢିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଏଠି କହିଲେ କଣ ନା ଭକ୍ତ୍ୟାମ ଅଭିଜାନାତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିଶତେ ତଦନନ୍ତରମ୍। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ କେବଳ ଭକ୍ତି ସେବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଇଠିକିନା ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରଲି କଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଯେ ଯିଏ ଯେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି ଯାଇଥିଲା ଭଜତେ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଜତେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ ସେବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା, ତେଣୁ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କଣ? ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ମତେ ହିଁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା କଣ ସ୍ତୁତି କଲେ? ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତୋ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତଃ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତେ ଯಂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରಂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପಂ ଗୋବିନ୍ଦಂ ଆଦି ପୁରୁଷಂ ତମହଂ ଭଜାମି। ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ତୁତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ, ତେଣୁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ସେ ପ୍ରେମ ରୂପକର ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ରୂପକ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା ନା ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭକ୍ତି ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା, ତେବେ ଆମେ ସେଟା କଣ କରିପାରିବା ନା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା ଭକ୍ତି ବା ସେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତାପରେ 56 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କଣ? ସର୍ବକର୍ମାଣି ସଦା କୁର୍ବାନ୍ ମତ୍ୟପଉପାଶ୍ରୟ ମତ୍ପ୍ରସାଦାଦବାପ୍ନୋତି ଶାଶ୍ୱତଂ ପଦମ୍ ଅଭୟମ୍। ସର୍ବଦା ସକଳ କର୍ମ କରି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ମୋ କୃପାରୁ ନିତ୍ୟ ଅଭୟ ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା? ସର୍ବଦା ସକଳ କର୍ମ କରି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ମୋ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଯଦି ମୋ କୃପା ଅଛି କାହା ଉପରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ପାଇବେ ନା ନିତ୍ୟ ଅଭୟ ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ? ସକଳ କର୍ମ କରିବେ, ମୋର ଶରଣାଗତ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଶରଣାଗତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହିବେ ସବୁ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଆସିବ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା କଣ କରିବା? ସକଳ କର୍ମ କରିବା, ନିଜର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କରିବା। କଣ ପାଇଁ କେମିତି କରିବା? ନା ଶରଣାଗତ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେବା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ନିତ୍ୟ
ଅଭୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କରିପାରିବା। ତାପରେ କଣ 58 ଶ୍ଲୋକ ତ ଆମେ ଏଟା ସବୁ ପଢି ଆସିଥିଲେ, ତାର କେବଳ ସାରାଂଶ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ କହି ଆସୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ବି ସ୍ଲାଇଡ ଆଜି ଅଛି। ମच्ଚିତ ସର୍ବ ଦୁର୍ଗାଣି ମତ୍ପ୍ରସାଦୟ ନିରିଷ୍ୟସି ଅଥ ଚତ୍ୱମ୍ ଅହଙ୍କାରନ୍ ସ୍ୱସ୍ୟସି ବିନଂଛତି। ତ ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି ତୁମେ ମୋ କରୁଣାରୁ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏଥର ଯଦି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୋ ଉପଦେଶ ନ ଶୁଣ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କହି ଆସିଥିଲେ, ତୁମେ କଣ କରିବ, ମୋର ଶରଣାଗତ ହବ। ଯଦି ଏଠି କହିଲେ କଣ ନା ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି ତୁମେ ମୋ କରୁଣାରୁ କଣ ହବ ନା ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପାର ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଠି ସବୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ କଣ କରିବି ମାନିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛି କଣ କରିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ ନା ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ଆଣିଲ, ଯଦି ମୋ ଉପଦେଶ ନ ଶୁଣିଲ, ତେବେ ତୁମର କଣ ହବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ତାପରେ 61 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା କଣ 61 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେ ସ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନଂ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀର ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆରୂଢ କରି ଘୁରାଇ। ଏଥିରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜୀବଗଣ ଅର୍ଥାତ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି ନା ମାୟା ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଚଢିକି ଭ୍ରମଣ କଲା ପରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭ୍ରମଣ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଫଟୋରେ ଆସେ, ଏଥିରେ ତ ସେ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଗାଡି ଜଣେ ଚଲାଉଥିବ, ଭଗବାନ କଣ କରିଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମେ ହଉଛି ଗାଡି ଚଲାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଗାଡି ଚଲାଉନି, ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପକ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମା, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ। ତେଣୁ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜୀବ ନିଜର ଅତୀତ କର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଜୀବର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଲେ, ଆମର କଣ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନା, କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଲ, ତମେ କେମିତି ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଲ, ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ସମାନର ବୟସ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା, କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଜନ୍ମ ଏମିତି ବହୁତ ବାର ହେଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭଗବାନ କଣ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ କଣ ନର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏମିତି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ସେଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରୂପକ ମାୟାରେ ସେ ପଡିଯାଏ। ଏଇ ଗୁଣରେ ପଡିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଦିଏ, ଜୀବକୁ ସ୍ମୃତି ବି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବିସ୍ମୃତି ବି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅଛି, ବିସ୍ମୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ସମସ୍ତ ଯେମିତିକି ଶରୀର ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ କଣ ନା ମାୟାର ପ୍ରଭାବ। ଜୀବ କଣ ହୁଏ ନା ନିଜେ କେତେବେଳେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଭାବରେ କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଟା କରଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବର କାମନା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ ମାୟା ଶକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଇ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ଦେଖିଥିବ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ଶୋଇଥିବେ,
ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବ ପେଟ କେମିତି ସବୁ ମେସିନ ଯେମିତି ଘଡ 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 ହୁଏ, ଆମର ବି ସେମିତି ଘଡ ଘଡ ପେଟ ହଉଛି। ଆମର ସେମିତି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଚିନ୍ତା, ଆମେ ଶୋଇଛେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଥିବ ତା ଭିତରେ, ହାତ ଗୋଡ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡେ ଆମେ ହଉଛି ନିସ୍ତେଜ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ କଣ ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ତାର କାମ କରେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପକ ଶରୀରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 62 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତମେବ ଶରଣଂ ଗଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତପ୍ତ ସାଦାପ୍ତରମ୍ ସନ୍ତି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତମ୍। ଏଠି କଣ କହିଲେ ନା ହେ ଭାରତ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ସର୍ବଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଶରଣ ନିଅ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ ପରା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ମଉଡମଣି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡିଆବାସୀ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଶରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କଣ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ କଣ କର ନା ମୋରି ଶରଣ ନିଅ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ତୁମେ କଣ ପାଇବ ନା ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ସେଇ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଠାରୁ କଣ ନା ପର ଶାନ୍ତି ତୁମେ ପାଇବ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ପଦକୁ। ଯେମିତିକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ପରା କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ପଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 63 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କଣ ଦେଇଛି, ଇତି ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଖ୍ୟାତମ୍ ଗୁହ୍ୟା ଗୁହ୍ୟତରମ୍ ମୟା ବିମୃଶେତ ଶେଷେଣ ଯଥେଚ୍ଛସି ତଥା କୁରୁ। ତ ଗୁହ୍ୟ ଠାରୁ ଗୁହ୍ୟତର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା। ଏଥର ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ରୂପେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନନ କର, ଚିନ୍ତନ କର, ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସେପରି କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମକୁ ଅନୁସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହିଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜ ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ କହିଲି, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହିଲି, କର୍ମ ଯୋଗ କହିଲି, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ କହିଲି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କହିଲି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହିଲି, ସବୁ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିଦେଲି ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ମନନ କରିବ, କରିସାରିକି ତୁମେ କଣ କରିବ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁମେ ତାହାକୁ କରିପାରିବ। ଏଠି ତାପରେ କଣ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ କଣ। ଆମକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମ ଦେଇଦେଲେ, କଣ କରିବା ଆମର ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ, ଆମେ ସେଠି କଣ ଅପସନ ନବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଭଗବାନ କଲେ, ଜୀବର ସ୍ଵାଧୀନତା କେମିତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ ମତ ଭକ୍ତୋ ମଦ୍ୟାଜି ମାମ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବଶ୍ୟସି ସତ୍ୟମ ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟସି ମେ। ତ ସର୍ବଦା ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋତେ ପୂଜା କର ଏବଂ ଅର୍ପଣ କର, ଏହିପରି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ତ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହିଦେଲେ ଯେ କାହାର ପୂଜା କରିବା, କାହା ପାଖରେ ମନ ନିବେଶ କରିବା, କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାହାର ଭକ୍ତ ହବା ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବା ନା ଏଠି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ପୂଜା କରିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବହୁତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ। ଭଗବାନ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଯେ କିଏ ଭଗବାନ, କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକି କେଉଁଠିକି ଯିବା, କଣ କଲେ ଆମର କଣ ହେଇପାରିବ, ସୌଧାମକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବେ
କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ମୋ ମତେ ତୁମେ ପୂଜା କରିବ, ମତେ ତୁମେ କଣ କରିବ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଏବଂ ମୋରି ଉପଦେଶକୁ ତୁମେ ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ନିଜେ ଏଠି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିକି କହିଲେ ଯେ ମତେ ତମେ ପୂଜା କର। ଭଗବାନ ଏଠି କହିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାର ସବୁ ଦେଖିବା ଆମର ସଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ସେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ତ ଭଗବାନ ଏଠି କ୍ଲାରିଫି କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯା। ଏଠି ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା 66 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତାପରେ କହିବେ, ସେଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚିନ୍ତା ସେଠି କରିବା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏଠି ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ରୂପକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଣ ନା ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୁପ୍ତତମ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ନିରନ୍ତର କଣ କରିବେ ନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହେବେ ନା ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ଆସିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ହଉଛ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ଯାକ କଣ କଲେ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ପଢି ଆସିଛେ, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲାରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ଆମର ଗୀତାକୁ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ କଣ କରିଦେଇଛି ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। କଣ ନା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବେ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ତ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୋରି ଶରଣ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ଶୋଚନା କର ନାହିଁ। ଏଠି ଭଗବାନ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ କଣ ନା ସକଳ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛେ, ସବୁ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯେତେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କଣ ହେଇଯିବ ଶରଣାଗତି ହେଇଯିବ। ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରଣାଗତି। ଭକ୍ତି ଆଉ ଶରଣାଗତି କେବଳ କାହା ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଶରଣାଗତି ଆମେ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରି ଆସିଛେ, କାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଦାନ ଯୋଉ ଦଉଛେ, ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ବାସ ଦେଖିବା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପାପ କରିଛେ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସବୁ ଯଦି ଆମର ଶରଣାଗତ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ନ ରଖି, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସେବା କରି ଆସୁଛେ, ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତ ଆମର ଯେତେକ ସକଳ ପାପ ଅଛି ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲାରିଫାଇ କଲେ ଯେ ସକଳ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ତୁମେ କଣ କର ନା ମୋରି ଶରଣ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି ନା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ବ୍ରଜ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ, ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ଊର୍ଧ୍ୱମୂଲମ୍ ଅଧମ୍ ଶାଖାମ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପ୍ରାହୁରଭୟମ୍ ଛନ୍ଦାଂସି ୟସ୍ୟ ପର୍ଣ୍ଣାନି ସବେଦବିଦ୍, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣାରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। କଣ ନା ଏଠି ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଅହମ୍ କାଳ ଅସ୍ମି, ତେଣୁ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦଟା ଦେଇଛି, ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ବ୍ରଜର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋ, ଅର୍ଥାତ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଗୋ, ଗୋର ଅର୍ଥ କଣ ଯିବା।
तेणु सी सेठी कहती जे गो अर्थ माने जीवा माने से कहउचंदी भगवान कहउचंदी कोन काल ब्रह्म रूप रे रही कि से कहउचंदी अन्य तुमे कहार परमेश्वरंकर निकट को तुमे शरणागति नियो किंतु से माने चिंता करू नांती जदि जे छिडा हेची एवं से कहउचंदी जे तुमे कोन कर ना मोर शरण नियो एवं सी कहबे जे मो शरण रे आसी कि तुमे कहा पाखु जाओ तेणु सेठी जो प्रकार वाक्य को सठिक भाव में आनिबा पई भगवान एटी जो ब्रज शब्द कहले तेणु हेति पई हमर ओडिया रे कोन लिखा हैछि हमको आसीबा को पड़ियो कहा पाखरे आसीबा ना केवल भगवानकर शरण नेबा तेणु जदि आम शरण नेबा भगवान पाखरे तबे कौन हबो ना समस्त पापरु हमको भगवान कौन करिवे ना मुक्ति प्रदान करिवे पुनी केमिति भगवान केमिति कहले ना ग्यारेंटी एटा होछि भगवान कर ग्यारेंटी सहित हमको कहले जे अलगा जे कोनसी देखिबे कोनसी ठारे केही हमको ग्यारेंटी दे परिबे नाही आम निजे मध्य आम निज ऊपर ग्यारेंटी नाही किंतु भगवान एटी कोन कले संपूर्ण भाव में ग्यारेंटी प्रदान कले जे हे भक्त तुम्हें कौन कर जदि केवल तुम्हें मोरी शरण रे आस तुमर कौन प्रकार जिते भी पाप अच्छी सब पाप को मु कौन करी धौत करी एवं ता सहित कौन करी तुम्हें कौन प्रकार चिंतार आउ पड़ोनी जदि आम भावुचे जो जो आम मन भितर जो विभिन्न प्रकार द्वंद्व सब आसूची सबु द्वंद्व मु कौन करी तुमको मुक्त करदेवी हाँ तार सहित रहा कौन गोटे सेटा हूँ जो धर्म शब्द रहा से कहले सबु धर्म परित्याग कर एटी तो आम देखुचे आम कहूचे केवल गोटे धर्म कारण सनातन धर्म हूँ गोटे से जो धर्म कथा कहते कौन ना सबु जो समस्त जो जो कर्म अच्छे से कर्मटा हूँ कौन धर्म जमीती तुम्हें बापार धर्म जड़े मार धर्म धर्म तेणु जड़े शिक्षक धर्म जे जो धर्म भी रहती समस्ते कौन करेंगे सबू परित्याग करी भगवान शरणागति आसवा आ धर्म मान आम ये चिंता करवा ना जे ख्रीस्टियान धर्म मुस्लिम धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म विभिन्न प्रकार धर्म कथा ये मन भर पुणी आस तेणु भगवान से उद्देश्य धर्म व्याख्या करना धर्म कौन आमर जो कर्तव्य सेटा को धर्म भाव में नि मार कर्तव्य कर्मटा ही तार हूँ धर्म बापार धर्म कौन ना पिला मानकर संतान संतान मानकर कौन करेंगे ना परिपोषण करेंगे बड़ करेंगे पाठ पढ़ेबे जोटा अच्छी सेटा हूँ धर्म नईर धर्म जलर धर्म वायुर धर्म आम सब पढ़ी आसते जानी तेणु ये हूँ धर्म इदं ते नोतपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मायो अभ्यसूयति तो यही सर्वगुह्यतम वचन अतपस्वी को कहब नहीं अभक्त को कदापि कहब नहीं जार श्रवणे अश्रद्धा ताकू कहब नहीं जी मो ठारे दोष देखती मत असुचिया मन करती असूया करे ताकू मध्य कहब नहीं भगवान एठी स्पष्ट भाव में कहीदेले जे आमे भगवद गीता हो भगवान वाणी हो आमे काहाको कहबा तेणु भगवान एठी स्पष्ट कहले जे एही गुह्यतम ज्ञान आमे कौनसी अतपस्वी को कहबा नाही जो माने अभक्त जो माने भगवान को प्रति श्रद्धा रखती नहीं तेणु से माने सदा सर्वदा मो ऊपर दोष देखती तेणु जो माने मते ईर्षा करती तेणु यही प्रकार कपटी लोक अर्थलोभी लोक भक्ति बिना जो मैंने सब आज बहुत ज्ञान गुणी रही किंतु से कौन प्रकार मो पर विश्वास नहीं जो माने अयोग्य व्यक्ति जो माने नास्तिक जो माने ईर्षालु से प्रकार गुप्त ज्ञान बा भगवद गीता बा मो वाणी कह भक्तिमयी परं कृत्वा मामेवश्यत संशय जी भक्त मान को सर्वोच्च रहस्य व्याख्या करे भक्ति सेवा निश्चित होइछि शेष से मो पाखक फेरी आसीबा तेणु जी भक्त मान को सर्वोच्च रहस्य व्याख्या तेणु प्रत्येक समय आम भगवद गीता क्या कहवा जेकोसी जगह आम रोचे प्राय समस्त आम कहवा पड़ो जो मैंने भक्त जो मैंने भक्त मान भितर कौन आलोचना हवा दरकार यही भौतिकवादी चिंताधार आलोचना न करी यही सब प्रकार आम गीता भागवत अन्य प्रकार शास्त्र अनुमोदन तथ्य को आम समस्त पाखे परिप्रकाश करवा।
ଏବଂ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କୌଣସି ଏହି ଦୁନିଆରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କୌଣସି ସେବକ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କେହି ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସେବକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଯେମିତି କି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୋତା ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରଣାଗତ ରହିଛି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ନା ଅଧସ୍ୟତେ ଚ ୟମ୍ ଇୟମ୍ ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ସମ୍ବାଦମାବୟୋ ଜ୍ଞାନ ୟଜ୍ଞାନ ତେନାହଂ ଅମିଷ୍ଟସ୍ୟାମିତି ମେ ମତି। ଏବଂ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଯିଏ ଏହି ପବିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ମତେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେବେ 70 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଏଠି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଯିଏ ଏହି ପବିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା କଣ କରନ୍ତି ମତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ତାପରେ 71 ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନଂ ସୂୟଶ୍ଚ ଶୃଣୁୟାଦପି यो नर सोऽपि विमुक्त शुभान् लोकान्यपि पुण्यकर्मणाम्। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଅସୂୟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୂୟା ଶୂନ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା କୃପା ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କିଛି ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କଣ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଲୋକଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଏ। କଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ନା ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକ। ତାପରେ ନଷ୍ଟ ମୋହಂ ସ୍ମୃତିଂ ଲବ୍ଧାମ ତୃପ୍ତ ସାତ୍ମନୟାଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିतो अस्मि ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଗୋଟେ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଯିଏ କଦାପି ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସିଥିରେ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଚ୍ୟୁତ। ଋଷିକେଶ କେଶୀ ନିଷୁଦନ ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହିଥିଲେ, ପୁଣି କଣ କହିଥିଲେ କେଶବ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଗ ଆସିଥିଲେ ନାମ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କୃଷ୍ଣ କଣ କରିବେ ନା ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିବେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କଳାପ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି କଣ ଅଚ୍ୟୁତ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଋଷିକେଶ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଜାତ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଚନ ପାଳନ କରିବି। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥାରେ ଭଗବାନ ମାନିକି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ କହିଲେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଜାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ପଡିନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୃପାମୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ଜାତ ହେଇଥିବ ଅଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଇଥିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଉଥିରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ମୋହରେ ବୁଡି ରହିଥିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ମୁଁ ହଉଛି ଶରୀର, ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ମୋର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା,
ମୋର ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁରେ ଯୋଉ କେବଳ ଶରୀର ରୂପକ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାମୁଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପକ ଯୋଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁନଥିଲେ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାର, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଡି ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ସବୁ ସମସ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ କଣ କରିବ? ମୋ କଥା ମାନିପାର କିମ୍ବା ନ ମାନିପାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା, ଜୀବକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ଭଗବାନ ତ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା କି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଜୀବ କଣ କରେ ନା ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ କଣ କଲେ? ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଚିନ୍ତା କଲେନି, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଚିନ୍ତା କଲା। ତେଣୁ ଆମର ହଉଛି କଣ? ଏଇ ଦାସତ୍ୱ। ଆମର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ? କେବଳ ଆମେ ହଉଛେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ, ନିଜକୁ ନିଜ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 76 ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଆସିଲା? ହେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ କଥୋପକଥନ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ। ତେବେ ମହାରାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା? ଜୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଭଗବାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୀତା ଟୋଟାଲ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ, ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଟୋଟାଲ ଶ୍ଲୋକ କେତେ କହିଲେ? ନା 700 ଶ୍ଲୋକ। ଗୀତାର ଟୋଟାଲ 700 ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେଟା କହିଛନ୍ତି? ନା 574ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କେତୋଟି କହିଛନ୍ତି? 84ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି 41ଟି ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସଞ୍ଜୟ କଣ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ନା ହେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ କଥୋପକଥନ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ କଣ ହଉଛି? ନା ବାରମ୍ବାର ପୁଲକିତ ହଉଛି, ମୋର ରୋମାଞ୍ଚ ଆସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୋର କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏହା ମୋର ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ? ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆହୁରି ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କଣ? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भृति ध्रुवानीते मतिर्मम। तो एटा भी मध्य हमर विष्णु सहस्र नाम रे एई श्लोकटी भी मध्य आड करा जायछि, सेठी विष्णु सहस्र नाम। ठीक अछि, हम देखिबा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। तो जेउ ठारे योगेश्वर कृष्ण समस्त जोगर ईश्वर जे से होचंती कृष्ण, जे धनुर्धर पार्थ उपस्थित अछंती, सेठारे निश्चय भाव रे विजय सुनिश्चित। जमते कि हमें कपिध्वज रथ शंख निजे भगवान एठी कण आइचंती, उपस्थित रहिचंती। तेणु एठारे संजय कण स्पष्ट कले जे जेउठारे सूर्य अछि सेठी कदापि अंधकार रहिबो नाही। जोठिक ना भगवान कृष्ण अछंती सेठी परास्त हबार पराजयर कौनसी प्रकार रे क्लेश मात्र भी संकोच करिवार ना। किंतु ये चिंता करथिले जे मोर आमे तो जो सैन्य बाहिनी हमर समस्त महारथी अछंती, तेणु एते महारथी थाई कि आमे निश्चित सुनिश्चित कोन हो हमर विजय हो। तेणु एठी वर्तमान कोन कहले? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जोठारे योगेश्वर कृष्ण अछंती, जोठारे धनुर्धर पार्थ अछंती, सेठारे निश्चय भाव रे कोन हबो? ना विजय हबो। विभूति अचल नीति अछि बोली मोर विश्वास। एठी संजय स्पष्ट भाव रे कहि देले। तबे हम समरी देखिबा कोन? ना यज्ञ दान तपस्यादि कर्म त्याग करिबा उचित नहीं, अवश्य करणी। कारण एही कर्म मनीषी बा ज्ञानी मान पवित्रमय करिଥାଏ। सकल धर्म परित्याग करी केवल एकमात्र मोरी शरणीय मु तुमको सर्व पापर मुक्त करदेवी। तेणु तुमे केबे शोचना कर नाही। जिए भक्त मानकु सर्वोच्च रहस्य व्याख्या करे भक्ति सेवा निश्चित होइछि एवं से मो पाखकु फेरी आसीबे।
ठीक अच्छे ये भाव में संपूर्ण भाव में कौन कले अष्टादश अध्याय को आम समाप्त कले काली कहूली आमर ये मन मंदिर भितर हृदय जो गीता रूपी मंदिर निर्माण कले यही भाव में 700 श्लोक को 700 खंड पत्थर बा इटार आम कौन करदे आज संपूर्ण भाव में दधिनौती सहित पूजा पावन बंदा को लगे आम कौन करवा ना प्रत्येक समय आम भगवान पूजा आरती तेणु जदि क्या मन किसी प्रश्न थाए तबे आम आलोचना करवा गोटे कथा कहीदे आमर मंडे अर्थात सोमवार ठारू आमर लेवल 2 क्लास आरंभ हो आपण मान पाखक मेसेज जीव आमर ग्रुप मानकर आपण माने रहिबे एवं जो टाइम रे आपण जो मानकर जहाँ अच्छी असुविधा ता मध्य जणाई पारिबे एवं ता सहित मध्य आपण ए ग्रुप रो लिंक हेबे और जदि आमे सेही ग्रुप रे रहिबा आगो को आमे पढिबा निजर आध्यात्मिक मार्ग रे अग्रगति करिबा पई चेष्टित रहिबा ठीक अच्छे आम आगुक आगुरी गीता यहाँ जमी आम बस किसी आम हिंट्स आकार पढ़ी पढ़ी चलिए किंतु आम जो लेवल 2 को जीवा आहुरी क्लीयरली भाव आम कौन जस्ट खाली अनुवाद रु आपण मानक सम्यक विवरणी अर्थात किसी मेन मेन पॉइंट से बाहर करके कहले तेणु जितेबाला आम लेवल 2 क्लास आरंभ हो आम कौन करूँ ना प्रत्येक पर्पट भितर को जीव आहुरी बहुत ता भितर बहुत जिन रोचे जोटा कि आमर सन्देह आहुरी कौन कर दूरीभूत करे ठीक अच्छे तबे यदि कहा मन किसी सहित आ गोटे कथा कहीदे जेहेतु काली हूँ रामनवमी तेणु मुझे रखी कौन रामायण उपर चर्चा करने भगवान राम जन्मर गूढ़ रहस्य तांकर किभली भाव में जन्म होबार मुख्य मुख्य कारण किसी उपरे आम आलोकपात करवा तथापि मुझे भावी 3 ରୁ 4 दिन क्लास नापी जदि आपण मैंने जार भी किसी आसवाई इच्छा हुए तेरे इंटरेस्टेड जो मैंने से 4टा समय आमर क्लास रे जोग देवे तेणु आज ठारू ही से रामायण उपर सम्यक ज्ञान प्रदान करने चेष्टा जी मो द्वारा जदि भितर जदि मोर मुखर जदि कौन पटुवाक्य केते भी बाहरी थाए तबे आपण माने कौन करेंगे निजर विशाल हृदय प्रदर्शन कर मते क्षमा प्रदान करेंगे जेहेतु मुझे कौन प्रकार मोर ज्ञान ना तथापि भगवान कृपारू एवं तारिणी माता जीवंतु मानस प्रभु कहतु देवता प्रभु तांकर प्रेरणा रे ही वास्तव आज किसी जहाँ भी किसी जानी तो सेमती तो मोर कौन प्रकार ज्ञान ना जेहेतु अबध बालक तेणु से भाव में आप कौन करेंगे क्षमा प्रदान जब मोर भूल पूछे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी तो क्लास तो भला बहुत बढ़िया है क्लास बढ़िया करते ए जो रामायण जो कहते एटा 5टा दृश्य गले भलो हो केते टाइम रे प्रभु कहले हमर प्रभु टाइम हो 4टा समय रु आमे करूछु तथापि पाखा पाखी पळैबो 5:15 रु 5:30 पाखा पाखी पळैबो जदि भाबुची किंतु तथापि टाइम मोहरे माने सकाळ टाइम तो माता जी आपण एटा पूरा क्लियर कर दियंतु आमे होचे लेवल 2 क्लास नाही प्रभु एटा होचे हमर जोटा मु कहली ना 4:30 5 जो हमर 4टा रु जोटा क्लास होची सेटा हमर लेवल 2 क्लास रे हम वर्तमान प्रैक्टिस करू एटा होचे हमर भक्ति वृत्त आलोचना से सब आलोचना करबे जहा जहा किसी सब पढुचे सेठी हम आलोचना करूचे तेणु सेठी हम तापर जते तो जो रामनवमी कथा कहले रामनवमी चर्चा करिया पे कहले केतला एटा को प्रभु जी एई लिंक रे होची प्रभु जी एई लिंक रे ही आपण 4:30 और जॉइन करिवे इवनिंग 4:30 ना 4टा रु हमकु आसीबा 4:10 भीतर आपण समस्त आसीबे 4टा रु 4:10 रु हमें 5:20 किंबा 5:25 भीतर हम क्लास एई लिंक रे आसीबो एई लिंक रे जदि जहार इच्छा आपण 5:30 रे अछि सेई लिंक रे ही समस्त आसी पारन प्रभु जी इवनिंग रे हाँ संध्या समय रो उपरवली टाइम दा जोटा जो क्वेश्चन थिला 2 क्लास हरे करिवा कृष्ण प्रभु जी नित्य भागवत सेवय हमर जो क्लास चलची सेति बेर हबो तो हाँ 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 हमर जो क्लास 4टा समय से
ସମୟରେ ଏଇ ଲିଙ୍କ ରେ ହିଁ ଆସିବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲ 2 କ୍ଲାସ ଟା ସେଇଟା ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ବାକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲିଙ୍କ ରେ ଆପଣ ଆସିବେ କେବଳ ଏଇ 3-4 ଦିନ ଆପଣ ଆସିବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଭାଗବତ, ଆଉ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାମ ନବମୀ ଅଛି ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛନ୍ତି, ଅବତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜନ୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଇ ଲିଙ୍କ ରେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ 4ଟା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ହଁ ପଚାର। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆମେ ମାଳା କରୁଛେ, ମାଳା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି କେମିତି ଭଜନ କିମ୍ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କଥା ମୃତ ଶୁଣିକିରି କରିପାରିବା ନା? ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନା, ଆମେ ସେପଟେ ବି ମାଳ, ଆମେ ଏପଟେ ମାଳ କରୁଥିବା, ଆମେ ସେପଟେ ଶୁଣୁଥିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ତର। ଆମେ ଏଠି କରିପାରିବା, କାରଣ ଏଠି ହଉଛି କଣ ପାଇଁ କରିପାରିବା ନା, ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଏଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ମୋ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ମାଳ ତ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କୌଣସି ଭୌତିକରେ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କଲେ, ମାଳ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି। ଆଉ ହଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇ ଚିନ୍ତନଟା ଆଡେ ସାଡେ ଯିବା ନ ପାଇଁ ସେଟା କହୁଛି ହଁ ନା, ଭଜନ ଫଜନ ହଁ ହଁ ଶୁଣିକିରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ କିଛି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମନଟା ବିଚଳିତ ହଉଛି, ମାନେ ଆମେ ମାଳା ଧଇଲା ମାନେ ମନ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହୁନି, ମାନେ ଭୌତିକରେ ପୁରା ଚିନ୍ତନ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲ ଭଗବାନ ନାମ ନଉଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ପୁରା ପଳଉଛି ଆଡେ ସାଡେ। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାଳା କରିବାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନାମ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ପାଦ ଦଉଛେ। ଆମର ବି ସେମିତି, ଆମେ ଯଦି ବି ମାଳ ବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ବି ବହୁତ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଳ ବି କେତେବେଳେ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନେ। କଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ମାଳା ଧରିକି ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଆମର ସେମିତି କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ଦେଖାଣିଆ ଯେମିତି ନା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ, ସେମିତି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକତାରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଇଁ କଣ କିଛି କରିବା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେବା ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ମନ ବିଚଳିତ ହଉଛି, ମାନେ ବସିଲା ମାନେ ଦୁନିଆ ମନ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ନା, ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ହଉଛି କଣ କରିପାରିବି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ବାୟୁକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମନକୁ କେମିତି ବିଚଳିତ କରିବି। ତେଣୁ ମନକୁ ଯୋଉ ବିଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ, କହିଲେ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଟା କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବ। ଆର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଯେମିତି କି ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରହିବା। ଏମିତି ଆମର ଜପ ସେସନ ବି ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆମର ଜପ ସେସନ ଅଛି, ଜପ ସେସନରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜପ ସେସନ ରହିଛି ବହୁତ ମାନଙ୍କରେ, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ହେଇପାରିଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ହଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର, ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିପାରିବା, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ଶୁଣିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମର ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଭୌତିକ ପ୍ରଭୁଜୀ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଇସ୍କନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଏ ମୋର, ସେଠି 70 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଲୋକେସନ ଟା କୋଉଠି? ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଲଗଡ ବେଗୁନିଆ ଜାଣିଥିବେ? ବୋଲଗଡ଼? ହଁ, ବୋଲଗଡ ବେଗୁନିଆ। ସେଟା କୋଉଠି ଯାଉଛି, କୋଉଥିରେ, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମଝିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ ହଁ, କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ प्रभु ମନରେ ଅଛି? जी भगवान को कहीं अध्यक्ष कुजाए, अध्यक्ष अर्थ कौन, मीनिंग अध्यक्ष କାହିଁକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଜ କାହିଁକି କୁହାଗଲା?
भगवान परम अध्यक्ष से समस्तंकर परम ज्ञाता से होचंती परमात्मा रूप रे सदा सर्वदा रहिचंती तेणु तांकर होची कण प्रत्येक स्थिति तांकर कण ना सर्वश्रेष्ठ तेणु जेहेतु तांकर स्थिति होची सर्वश्रेष्ठ सेथि पई तांकु अध्यक्ष बोली कहा जाय अध्यक्ष मीनिंग कौन प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ जिंदी स्थ ओके अध्यक्षता करिवा अध्यक्षतार सर्वश्रेष्ठ स्तर को जो माने जाइछन समान को अध्यक्ष कहा जाय अध्यक्षता प्रेसिडेंट जमती हमर एठी सर्वश्रेष्ठ स्तर समती भगवान कर स्थिति होची समस्तंकर सर्वाग्रे तांकर स्थिति को केही आ टॉपिक जाई परिबे ना प्रभु जी हरे कृष्ण हरे तो कृष्ण 18 days रे हम बात जी कुहंतु हाँ हरे कृष्ण प्रभु आज गीता महात्मा पढ़ा हबो तो नाଇଁ ନାଇଁ ମାତାଜୀ ଆଜି ଆମେ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ନବାନି ଆମେ ହଉଛି ହଁ ତା ସହିତ ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଆମେ ହଉଛି କାଲି ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ନବା ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ କିଛି ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିପାରିବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 18 ଦିନିଆ ଭିତରେ ଯଦି କାହା କିଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ଦେବେ କାଲି ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲାସ ରଖିବା ମୁଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆର ଯୋଉ ହିଣ୍ଟସ ଯେତକ ଆମର ସବୁ ଆସିଲା 4-5ଟି ଶ୍ଲୋକ अलगा नेबी ता सहित आमर जो गीतार महात्म्य अछि ता श्लोक नबा तार भावार्थ नबा एवं भक्त मानकर अनुभूति नबा एवं समस्त किछि किछि समस्तंगर खाली होछि आपण 1 मिनिट किबा 2 मिनिट लेखा हम समस्त को सुजोग प्रदान करबा समस्त आसीचंती तांकर किछि किछि वाक्य आ काली होछि सबठारु महान दिन जंते कि गीता महात्म्य हम तो पढी देले गीता किंतु गीता महात्म्य पढिबा कौन है गीता महात्म्य एतरे कौन देइची आमे गीता पढ़िबार मूल लक्ष्य कौन गीतार श्लोक को आम रखिले कौन आमर हम जीवन परिवर्तन कौन आसो एटा तो जस्ट आसला पुणी गीता महात्म्य को आमको जाना पड़े जदि आमको किए प्रश्न पचारती तेज आम से गीतार महात्म्य किए लिखिते शंकराचार्य काली आम देखिए शंकराचार्य कृत किभली भाव गीतार महात्म्य प्रतिपादन कर निर्विशेषवादी जी आज समस्त मानुंट किंतु परिशेष से कौन कले गीता महात्म्य को रचना कले एवं ये जीव मान प्रति गोटे प्रेरणादायक रूपक प्रदान कर जहाँफल आम आग को लोक मैंने जो भ्रमित आमको कराउछन्ति ना किंतु से भ्रमित आम कौन हवा पुणी आहरी आमर जो सन्देह अच्छे आम दूरीभूत कर निर्विशेषवादी थे सत किंतु शेष समय सी जानिले जे नाई ब्रह्म जो आम भावुचे जो निर्विशेष ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान तेणु से ब्रह्म स्तर रे परमात्मा स्तर रे किंतु भगवान जो साकार रूप भगवान होचंती केवल जणीय पुरुष एकम शास्त्रम गोटे शास्त्र जणीय पुरुष काली आम आलोचना किभली भाव में गोटे शास्त्र को आम आलोचना करवा एवं गोटे पुरुष को आलोचना कर एकम शास्त्रम एकम पुरुष काली अच्छी काली लिखा किभली भाव में एक शास्त्रम दैवपुत्र गीतम एक देव देवपुत्र एक मंत्र मानियानि कर्म प्रत्यतस्य देवस्य काली पुणी लास्ट श्लोक एटा गीता महात्म्य अछि काली आलोचना कर ठीक अछि सब समस्त किछि किछि अनुभूति काली देबे ताहले प्रभु आज 4टा क्लास रे जो माने नुआ समस्त जॉइन करिवे आगे हरे कृष्ण माने पुराना समस्त 4टा समय हमर जमति लिंक दिया जिवो एई जदी भी आपण लिंक न पाइले एई जो लिंक आपण को जाउछ हम जमति सखाळ लिंक रासि के एठी भगवत गीता जो 18 दिन क्लास सुनले एई लिंक रे ही आपण माने जोगदे किंतु समय केतेटा ना 4:10 रासि उपस्थित माने भगवान रामंकर मोहनीय चरित्र कथा आलोचना करिबा तो तांकर जन्मर वृत्तांत किभली भाव से जन्म आ तांकर किभली भाव कौन कोठु केमिति सब आसीचंती अभिशप्त केमिति आइचंती किए कोथि पई अभिशप्त देबा परे भगवान हम कहि देले ना लीला करिबा में भगवान निज का प्रथम अभिशप्त को ग्रहण करन ये काहा को अभिशप्त हिथिबो सेति पई भगवान आसी के एठी अप्रकटरु किभली भाव प्रकट अरे जन्म नुहे एठी होछ प्रकट किंतु हम नेउछ जन्म कथा राम जन्म कथा एमति सुना होछ ठीक अछि आउ कहार किछि प्रश्न अछि कि नहीं परिबा किछि ये नहीं अछि भी टाइम
यदि कहार प्रश्न नाही तबे आम एतिकरे क्लास एंड करबो। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् गौर भक्त वृंद की जय। परम पुरुष परम भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव की जय। राधा रानी की जय। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् गौर भक्त वृंद की जय। कृष्ण हरि और ब्रह्मानंद हरि हरि। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु।